नमस्कार समाज दर्पण आपण मानक स्वागत। आज गोटे विषय कथा हवा आपण माने बहुत थर शुणी थे पढ़ी आम पुस्तक माने विद्यालय पढ़ुला बेले जे कालिदास होउछंती भारतर शेक्सपियर पढ़ी ना नहीं। द्वितीय कथा आउ गोटे पढ़ी थे जे समुद्रगुप्त सी होउछंती भारतर नेपोलियन एटा पढ़ी थे शुणी थे। थर्ड कथा आप पढ़ी थे महाराष्ट्र कि अहमदाबाद ये हूँ भारतर मैनचेस्टर पढ़ी थे। एमती भी पढ़ी थे महर्षि वेद व्यास सी होती दि ह्यूमर ऑफ इंडिया ह्यूमर सेमती आपण शुणी थे काश्मीर हूँ भारतर स्विट्जरलैंड। तो यही जो कथाड़ा आप शुणी थे पढ़ी थे एगुड़िक आप केमिति विश्लेषण करती एगुड़िक केवे चिंता भावी कि जे यही सब कहवा पछरे आमर कौन मानसिकता अच्छे। एमाने तो सेमाने आसिक कही ना ना यूरोपियन मैंने आसिक तो कही ना जे एटा ये बोली एटा आमे निजे निजे कहते। तो या पछरे कौन अच्छी आपण मैंने कहे तो आम बर्तमान गोटे से विषय आम कथा हाँ जे कालिदास होउछंती भारतर शेक्सपियर। कालिदास केबे जन्म ग्रहण करथिले तो नथी किसी ना नथीपत्र किसी ना जन्म दिवस किसी ना जी सब कलाकृति अच्छी से जन्म विषय किसी लिखिना। तो किसी साहित्यकार कथाकार जो माने इतिहास को कौन करती माने रिसर्च करती से कहते चतुर्थ रु पंचम शताब्दी से कवि थे। चंद्रगुप्त दुई टाइम से पृष्ठपोषकता कवि थिले पंचम शताब्दी मानि नियंतु पंचम शताब्दी कवि थिले। अच्छा शेक्सपियर के जन्म केबे केबे हितला शेक्सपियर जदि आम जन्म देखा जन्म हूँ एप्रिल मास 1564 मसीह। तो जदि आम 1500 देखीदेवा ये 500 धर नवा एवरेज ताने शेक्सपियर केबे जन्म हेले कालिदास ठारू शेक्सपियर जन्म हेले 1000 वर्ष पर। अच्छा ताकर आमे जदि देखिबा ताकर वाक कल्चर को देखिबा ताकर कलाकृति को देखिबा ताकर जो बौद्धिकता देखिबा तो जदि आमे जड़े साहित्यकार हिसाब से जड़े विश्लेषण करिवो ते 1000 वर्ष पर जन्म होगी इंग्राजी भाषा रे से इंग्लैंडर कवि। तो इंग्राजी भाषा रे से लिखिं बहुत गुड़े कथा लिखिं से ह्यूमर लिखिं मैकबेथ लिखिं से जूलियस सीजर लिखिं बहुत गुड़ाए लिखिं देश ठीक अच्छे। इंग्राजी भाषा केतेटा वार्ड अच्छी इंग्लीश 7 लाख वार्ड जदि हिसाब करवा 6 लाख रु 7 लाख वार्ड ही अच्छी टोटाल इंग्लीश लैंग्वेज ता भितर जदि आम लिखा जोड़ा यूज हो 2 लाख खंडे वार्ड। किंतु यदि से टाइम कालिदास कथा आम देखा कालिदास जब संस्कृतर माटीर आदि भाषा जोटा आम कहते संस्कृत से लिखिं सब रघुवंशम हो कुमार संभव हो बा तुम मेघदूतम ये सब जो लिखिं बहुत गुड़ाए कृति अच्छे जब लिखुंट संस्कृत जब आम देखिए सी खेलुले से ना माने मिलियंस माने बिलियन तो 1 बिलियन तो कम से कम वार्ड अच्छे। अच्छा केवल जब आम देखा 7 रु 2 लाख खाली रूट वार्ड अच्छे माने जोटा शब्द रूप आम धातु रूप बोली कहते से विभिन्न प्रकार वार्ड्स हो पार। आर भाषा ताकर जो आर्टिज्म जो राइटिंग रे यदि आम शेक्सपियर सहित तुलना करवा सी यदि आम परफेक्ट जन साहित्यकार होता बहुत जिनस सी पढ़ी थी आम तो सबकि पढ़ीने किंतु जो मैंने पढ़ी से कहते जे शेक्सपियर पासंग पढ़ती क्या पासंग कालिदास पासंग से पढ़ती ना। अच्छा ये गला फिर भी आम कहते कौन ना भारतर कालिदास होती शेक्सपियर ता माने दूरी दर्जा माने शेक्सपियर रहिले प्रथम सी हेले मेन ताकू आम कॉपी करले
କାଳିଦାସଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଯଦି କେହି ଲେଖାରେ ଥାଆନ୍ତି ସେ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ପରେ ଆସିବେ, କାହିଁକିନା କାଳିଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସେକ୍ସପିୟର। 2 ନମ୍ବର ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଆମେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କଥା ପଢ଼ିବା। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲା? 335 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ 400, ମାନେ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀ ଏର ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲା କାହାର? ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ହେଇଥିଲା। ଏପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯାହାକୁ ଆମେ ନେପୋଲିଅନ୍ ବୋନାପାର୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ନେପୋଲିଅନ୍, ସେ ନେପୋଲିଅନ୍ ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1764। ମାନେ 1764 ମାନେ 17th ମାନେ 18th ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାନିଲ, 1700 ସମଥିଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ 18th ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। 18th ସେଞ୍ଚୁରୀଟାର ସେ ଲୋକ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ରାଜା। ସେ ଫ୍ରାନ୍ସର କ୍ରିଏଟର। ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଯେଉଁ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ କରିବା, ଫ୍ରାନ୍ସର ଆଧିପତ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା, 5 ଲକ୍ଷ ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜିତିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଅଧିପତି ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଅଧିକୃତ ଏରିଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ହେବ? ତାଙ୍କ ଡବଲ 10 ଲାଖ ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର, 10 ଲକ୍ଷ ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ସେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। କେତେ? 4th କି 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ସେତେବେଳେ ୟାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ତୋପ ଅଛି, ଗୁଳି ଅଛି, କେତେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଜିନିଷ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆର୍ଟିଲେରୀ ଥିଲା ବା ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଥିଲା ବା ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଥିଲା, ରଣକୌଶଳ ଥିଲା, ସେଇଥିରେ ସେ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଇଏ ହେଲେ 5 ଲକ୍ଷ ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ତାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଥିଲା, ତାର ରାଜ୍ୟ ରିଜିମ୍ଟା ଯେଉଁଟା। ୟାଙ୍କର ସେମିତି କେତେ ହେଲା ନା ତା ଡବଲ 10 ଲାଖ ସ୍କୋୟାର। ଆଚ୍ଛା, ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧ ସେ ହାରିଥିଲେ। ହାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଡିଫିଟ୍ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର, ରାଜ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ପୁରା କାଚ ଘର ଭଳିଆ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚାରଖାର ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର, ସିଏ ମାନେ ଅଜାତଶତ୍ରୁ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବେ ହାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଯେତିକି ରାଜ୍ୟ ଅଧିକୃତ କରିଥିଲେ ବା ଯେତିକି ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଅଧିକୃତ କରିକି ତାଙ୍କ କବ୍ଜାକୁ ସେ ଆଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସେ ଥିଲା, ସେ କେବେ ହାରି ନାହାନ୍ତି। ବା ତାଙ୍କର ମାନେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟି ନାହିଁ ବା ବିସ୍ତାର ହ୍ରାସ ଘଟି ନାହିଁ। ଫିର୍ ବି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ନେପୋଲିଅନ୍। ତ ଆହୁରି ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତ ୟା ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି? ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିଆ ବିସ୍ତର ଧରିକି ବାହାରିଲେ, ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ବାହାର ବୁଲୁଥିଲେ। କେବଳ ତ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ସେଟା ତ ଥିଲା, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଥିଲା। ତା ସହିତ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେଥିରେ ଥିଲା ଯେ ୟୁରୋପର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକତା, ଯେଉଁ ୟୁରୋପ ଫାଷ୍ଟ, ୟୁରୋପ ହେଉଛି ମହାନ, ସେଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥୋପିବା। ଯେ ୟୁରୋପୀୟ ବଦ୍ଧତା ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା, ୟୁରୋପ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା, ଏ ୟୁରୋପ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତା ସହିତ କେହି କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିହେବନି, ସିଏ ହେଉଛି ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି କରିଥିଲା ଜଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତକାରୀ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା, ଜଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଜଣେ ରାଜା। ସେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବେ, ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିକି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପ୍ରାୟ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ, କାହା କଥା ଦେଖିଲେ? ନେପୋଲିଅନ୍ ବୋନାପାର୍ଟ, ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ଇଏ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ସହିତ ଯଦି ଜଣେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଥୋପିବା ପାଇଁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର, ନିଜ ରାଜ୍ୟର ସଂସ୍କୃତିକୁ, ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ବୋଧକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଭିତରେ ଜଡ଼ ଭଳିଆ ପ୍ରତିରୂପଣ କରିବା, ବୀଜ ଭଳିଆ ପ୍ରତିରୂପଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଫେଥରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ତାକୁ ମାନସିକତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇକି ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଇକି ଯଦି ଧ୍ୱଜା ନେଇକି ବାହାରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ହାରିଗଲେ ବି, ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତକାରୀ, ସେ ରାଜା ହାରିଗଲେ ବି ସେ ଧ୍ୱଜାକୁ
ଆଉ ଜଣେ କୌଣସି ଆଇଡିଓଲୋଜି ସେଇ ଦେଶର ଲୋକ ବା ସେଇ ଦେଶର ରାଜା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ମାନେ ନିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସେଇ ଧ୍ୱଜଟା ଧରିକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଏଇଆ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲି ସେମାନେ ୟୁରୋପ ମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ୟୁରୋପ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହିତ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତରେ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ ବହୁତ ଦିନ ଅଛି। ଖାଲି ସେଠି ୟୁରୋପ ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ୟୁରୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜିମ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଏ କେବଳ ୟୁରୋପ ମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, ଆରବୀ ମାନେ ବି ତ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ଯେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି ଖାଲି ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଯାଆନ୍ତିନି, ଏଇଟା ମାର କାଟ ହଣା କଟା କରନ୍ତି, ସେମିତି ତ ଯାଆନ୍ତିନି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଥୋପିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ଆମେ ଭାରତୀୟ କ'ଣ, ଆମେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଯଦି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା କ'ଣ ନା ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହୀନମାନ୍ୟତା ହୀନତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧ। ଆମର ଏବେ ସବୁ କିଛି ମାନେ ଜେନେରେସନ୍ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ, ଇଣ୍ଡିଆରେ କିଛି ନାହିଁ, ଭାରତ ଗୋଟେ ଦେଶ ନା, ଏଠି ପଲ୍ୟୁସନ୍ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗନ୍ଦା ପଲିଟିକ୍ସ ଇଏ ସିଏ ଅମୁକୁ ତମକୁ, ମାନେ ହୀନତା ବୋଧ। ଏଇ ହୀନତ୍ୱ ବୋଧରୁ ହିଁ ଏଇ ଦୁହୁରା ଦର୍ଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ୟୁରୋପ ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛୁ। ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ବେଶଭୂଷା ଖାଦ୍ୟପେୟ ବାସଗୃହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ଜ୍ଞାନ ମାନସିକତା ଆଉ ଯେଉଁ ଡିଟରମିନେସନ୍ ବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଯେଉଁ ପାୱାରଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ୟୁରୋସେଣ୍ଟ୍ରିଜମ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେମିତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ। ତେଣୁ ଏହି ହୀନତ୍ୱ ବୋଧକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସତ୍ସାହସ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଲୋକ ନେପୋଲିଅନ ଫ୍ରାନ୍ସର କ୍ରିଏଟର, ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରାନ୍ସର ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାନନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ମାନନ୍ତୁ, ଯାହା ମାନନ୍ତୁ। ଆମର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ସେକ୍ସପିୟର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲେଖନ୍ତି, ଆମେ ବି ପଢ଼ିଲେ ବି ଜଣେ ଜାଣିପାରିବେ। ଇଂରାଜୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ବହୁତ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ବଢ଼ିଆ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ ଇଂଲିଶରେ ତାଙ୍କର ପକଡ଼ ଥିଲା, ଇଂଲିଶ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦିନ ସେକ୍ସପିୟରକୁ କହିବେ ଭାରତର କାଳିଦାସ ବୋଲି, ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେକ୍ସପିୟର ହେଉଛି ଭାରତର କାଳିଦାସ ସେକ୍ସପିୟର କରନ୍ତି, ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ୟୁରୋପର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନେପୋଲିଅନ ହେଉଛନ୍ତି ୟୁରୋପର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ହେଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଗର୍ବ ମେହସୁସ କରନ୍ତେ, ଗର୍ବିତ୍ୱ ମାନେ ବୋଲି ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତେ। ଆଉ ଖାଲି ଏଠି ସବୁ ଖରାପ ଭାରତରେ, ଏଠି ସବୁ କିଛି ଦୁହୁରା ମାନ ଦର୍ଜା ଦିଆଯିବା ବା ନିଜକୁ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ହରାଇବା, ନିଜ ଭାରତୀୟତାକୁ କୁସିବା ଗାଳିବା ଯେତେ କହିବା, ଏହାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେବେଳେ ହେବ? ଆମର ଯେତେବେଳେ ସୋଚର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆଉ ସୋଚର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି କିଛି ନ କଲେ କିଛି ହେବନି। ଯେ ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା ସେଇ ଜିନିଷକୁ, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ହୃତ ଗୌରବ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଦୂର ନିଜକୁ ସତ୍ସାହସ ସହିତ ଆଗକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଧ୍ୱଜା ଆମର ଅସ୍ମିତାକୁ, ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଆମର ସଭ୍ୟତାକୁ ଆମେ କେତେ ଦୂର ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟଙ୍କର ମାନସିକତା ରହିବା, ଆମର ମାନସିକତାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନା କି ଏମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭାରତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମ ଗୌରବ ମେହସୁସ କରିବା, ସେଥିରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଭାରତୀୟତାକୁ, ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସଂସ୍କାର, ସଂସ୍କୃତିକୁ କେମିତି ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି, ପୂର୍ବ ସାହିତ୍ୟକୁ ମିଶେଇକି କେମିତି ଆମେ ଭାରତକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା, ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ନା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ ମହିମା ମଣ୍ଡନ କରିବା, ଏହା ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ କେବେ ବି ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ନମସ୍କାର, ରହୁଛି।